September. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. It was a very enlightening and interesting talk. UNDP in United Nations Development Program in Abu Dhabi, you were talking about Imam Ali alayhi salam, the art of governance, the art of governing a country. It was the United Nations, not the Muslims, who found out that if you want to govern a country in a proper way, in a proper manner, there is only one, and this is the letter to Malik-e-Ashtar by Imam Ali alayhi salam, which is in Nahjul Balagha. Now, the whole thing that you have discussed today, I think the challenges that we are facing is very much based on interpretation, perception, our preferences, our choices of so many things, you see, and how to implement them. As far as the ideological, religious, ethical questions are concerned, we can always address our problems through our mujtahideen, who are basing their decisions and their judgment based on the Quran and the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam. So we need not get confused as far as these areas are concerned, because we have our ulama who are always guiding us whenever any problem arises. As far as cultural and economical and political considerations are concerned, these are the things that we have to follow or to adhere to, or to be able to embrace them, if only if they do not clash with the Sharia. Because you have question of modernism, for example. We already have, for example, a code of practice for Muslims living in the West. Our ulama are so well versed with modern things that are happening that they are always there before the Ahl Sunnah. As a matter of fact, I know of a friend of mine who is very much into these things, and he said the only people that I found who are so very sort of up to date as far as modern problems and issues are concerned are the Shias, because we have, for example, cloning and so many things, you see. But the other bits that you just spoke, the modernism, that is a challenge. It's unfortunate that our leaders have not been able to address these issues and find out the strategy of solving these issues based on Islamic ethos and Islamic Sharia. Ahsan. જવાબ આપો સર એક મિનિટ મુર્તઝાભાઈ થેન્ક યુ ઇટ્સ અ ગુડ કોન્ટ્રીબ્યુશન આલ ટેક ઇટ પણ ખાલી મને એક જ તમારી આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ સે ધીસ કે ઇટ ઇઝ ટ્રુ કે આપણને રિલિયસ ગાઈડન્સ ને બધું મળે છે પણ આપણને એટલી આ સમજવાની આપણને જરૂર છે કે જ્યારે આપણો છોકરો આપણી મદ્રસામાંથી નીકળીને બહાર જાય છે, એ યુનિવર્સિટીમાં એને જે ઇથોસ મળે છે એ નોન રિલિજિયસ ઇથોસ છે, અને ત્યાં એની પોતાની જિંદગી એને કાઢવી પડે છે. એ પાછો પોતાની ફેમિલીમાં આવે તો એ જિંદગી એને કાઢવી પડે છે, ઇમામવાડામાં આવે એ અત્યારના જે મારા રિસર્ચ છે એમાં ઘણી વખતે આપણને એમ દેખાઈ આવીએ છે કે આપણો યંગસ્ટર્સ બે જાતની દુનિયામાં રહેતો હોય છે. જ્યારે ઘરમાં હોય ત્યારે એનું જે વિવાદ છે, એની જે રહેવાની જે રીત રિવાજ છે, થેન્ક યુ બશીભાઈ, રીત રિવાજો છે એ જુદી હોય છે, અને જ્યારે બહાર નીકળે છે એના દોસ્તારો સાથે અને યુનિવર્સિટીમાં હોય છે ત્યારે રીત રિવાજો છે. હવે આપણો સવાલ એ ઊભો થાય છે કે કેમ એમ છે અને શા માટે એવી રીતે હોય છે, અને આપણે શું કરવું જોઈએ કોમ તરીકે, ફેમિલી તરીકે, એક મિનિટ, ફેમિલી તરીકે, કે આપણે એને સુધારી શકીએ. અને ઘણી વખતે જ્યારે ઇસ્લામ ઉપર કોઈ એવા પ્રહારો પણ થતા હોય છે યુનિવર્સિટીમાં કે બારે, તો એની પાસે એવી જાતની તાકાતો નથી કે ઇસ્લામને એ એક ફેરે ડિફેન્ડ કરી શકીએ. તો આપણો આજના જમાનામાં જે છોકરો જન્મે, એક સવાલ મારો છે હવે, તો 20 કે 21 વર્ષનો જ્યારે એ થાય તો આપણી કોમમાં કેવી જાતની સગવડો હોવી જોઈએ,
ફેમિલી પાસે કેવી સગવડો હોવી જોઈએ, મદ્રેસામાં અને મેમ્બર અને આપણી ફેમિલીમાં કેવી સગવડો હોવી જોઈએ કે એ છોકરા પાસે આ બધી તાકાતો હોય કે એ બધે બાજુ એવી રીતે રહે કે એક જ બેલેન્સમાં રહેતો હોય. એટલે હું સમજું છું કે ગાઈડન્સ તો હંમેશા આપણને મુજતહિદીન પાસેથી મળશે. હંમેશા એ ગાઈડન્સને આપણે કેવી રીતે અપનાવે છીએ આપણા હાથની વાત છે. જેમ કે અત્યારે ચાંદનો એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે ચાંદના એક્ઝામ્પલમાં આપણને ગાઈડન્સ મળી છે. આપણે એ ગાઈડન્સને કેવી રીતે અપનાવે છે એ આપણા હાથની ને આપણા અકલની વાત છે. નહીં કે આપણે પાછા જઈએ અને કહીએ કે ભાઈ અમે આના ઉપર ડિસાઇડ નથી કરી શકતા. બરાબર કે નહીં? અલ્લાહે આપણને આપી છે આ બધી તાકાતો ને વસ્તુઓ, તો આપણને જે ગાઈડન્સ મળે છે એ આપણા તાકાતોથી આપણી જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એના ઉપર આપણે બેઝ કરીએ એ ગાઈડન્સ. એટલે હંમેશા મુજતહિદીન પાસે જઈશું આપણે, કારણ કે એ લોકો ભણેલા ગણેલા છે. એટલે આ એક વસ્તુ આપણને આવી રીતે જોવાની છે. I like that point. That is very important point. Thank you. મને ખાલી આ તમને આ બીજો રસ્તો ચેરમેન સાહેબ પછી અમીરભાઈ છે. અસ્સલામ વાલેકુમ. સિપ્તનભાઈ, તમે જે વાત કરી, મુદ્દાની વાત કરી, બેસિકલી બધી ચીજો નાનપણથી બચપણથી જો મગજમાં નાખવામાં આવે તો એની અસર રહે છે. વન્સ આપણું મગજ ડાટાબેઝ ભરાઈ જાય છે પછી બધું પછોડે ફાઇલમાં હેલું જાય છે. મને યાદ છે આફ્રિકામાં જ્યારે બ્રિટિશ રાજમાં હું સ્કૂલમાં ભણતો હતો ત્યારે એક સબ્જેક્ટ હતો એથિક્સ. એની અંદર અખલાક શું છે શીખવાડતા હતા. ત્યારે જમાનાની અંદર સ્કાઉટની અંદર પણ આ એક શીખવાડવામાં આવતું હતું, અખલાક, મોટા માણસની એલ્ડરનું કેવી રીતે ધ્યાન રાખવું. આ બધી ચીજો જમાના પછી ઇન્ડિપેન્ડન્સ આવતા પછી બદલી ગયા. આજે પણ સ્કાઉટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે પણ વેલ્યુ હવે જુદી છે. હવે સ્કાઉટમાં તમે કેમ સર્વાઈવ થઈ શકો એ શીખવાડવામાં આવે છે, અખલાકની જે નથી. તો આપણે મોડર્ન ટર્મિનોલોજી લઈએ તો બચ્ચો જન્મે છે તો એનું કમ્પ્યુટર ડાટાબેઝ ખાલી છે. જે અંદર ભરો એ બધું સડનલી લે છે. નાનપણમાં આપણે આફ્રિકામાં બચ્ચાને જન્મ્યો હોય તો એને બોલાવીએ તો ચીચાઈને બોલાવીએ તો એ 1.5-2 વર્ષે બોલતા શીખે. આજે સાયન્સ પ્રૂવ કરે છે કે 1 વર્ષે પણ બોલે છે ફ્લુઅન્ટલી, કારણ કે ટીવીમાં રોજ સાંભળે છે હાઉ નોર્મલ હ્યુમન બિંગ ટોક. સો આ બધી આપણને આપણી સામે એક્ઝામ્પલ્સ છે જે આપણે જો નાનપણથી અપનાવી. જ્યાં સ્કૂલની વાત કરો છો એ સાચી વાત છે, કરવા જેવી છે, કારણ કે એની અંદર જે અખલાકની ઇથોસ બેસાડવામાં આવે તો એ બચ્ચો ભૂલતો નથી. એ મોટો થાય જરાક બારે જશે પણ પાછો આવશે. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે રિલેટિવિઝમની વાત કર્યા, એક સાચી વાત બની છે. એક બ્રિગેડિયરે કહ્યું કે હું જ્યારે આર્મીમાં જોઈન થયો ત્યારે હોમોસેક્સ્યુઅલિઝમ ઇલીગલ હતું, પછી ઓપ્શનલ થયું, હવે લીગલ થયું, તો હું નીકળી જાઉં છું કે મેન્ડેટરી થાય તે પહેલાં. અમીર. અસ્સલામુ અલૈકુમ. સપ્તનભાઈ, તમે 3 ચેલેન્જીસ જે ડિસ્કસ કર્યા, મેમ્બર, મદ્રેસા ને ત્રીજું ફેમિલી. આપણા પાસે ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે રિજનલ ફેડરેશન જે તમે આ ડિસ્કસ કર્યા છો. એ ફેડરેશનમાં રિજનલ ફેડરેશન જમાત છે. જમાત લેવલ ઉપર જે આપણા યંગ પેરેન્ટ્સ છે હમણાં, જેના હવે જે તમે કહો છો સેકન્ડ જનરેશનને સફર થશે, આ બધા ઇશ્યુઝ તમે એના લોકોના સામે ડિસ્કસ કરો. પ્રોબેબલી સ્ટેનમોર જાફરીના ફંક્શનમાં એ સાથે સાથે તમે રિજનલ ફેડરેશનમાં વિઝિટ કરી તો ત્યાં જરા એટેમ્પ કરો કે બધી જમાતમાં વિઝિટ કરો. તમે આર્ટિકલ લખ્યા હતા
આફ્રિકા ફેડરેશનના મેગેઝિનમાં, જે હવે ઓનલાઈન છે, આઈ એમ શ્યોર, મને યાદ નથી, પણ આ બધા રિલેટેડ ઇશ્યુઝ છે. ત્રીજું, તમે જે કેમ્બ્રિજની વાત કર્યા કે આ સિમ્પોઝિયમ કે સેમિનાર હતો, તો એમાં MCB છે, જે આપણે કોઈ બી છે, એ પાર્ટિસિપેટ કર્યા હતા કે આપણા જે એટ ધ એન્ડ આ લોકોએ કીધું કે વેલ્યુ શું ઇસ્લામિક વેલ્યુઝ લઈ આવી જોઈએ, તો MCB ને કોઈ જ શું ભાગ લે છે આવા સેમિનારમાં અને ફંક્શનમાં? થેન્ક યુ. હા, અને આમિરભાઈ, તમારા જે 3 પોઈન્ટ છે એમાં પહેલો પોઈન્ટ જે હતો કે રિજનલ ફેડરેશન ને વર્લ્ડ ફેડરેશન, આ વસ્તુ એ લેવલ ઉપર પણ ડિસ્કસ થવી જોઈએ, હું એ સંબંધ છું. પણ આપણને એક શું કહેવાય, આપણે ગ્રાઉન્ડ વર્ક કરવું પડશે કે જેટલી આપણને જમાતો પાસેથી જે લોકોના એક્સપિરિયન્સીસ છે, અહીંયા એક્સપિરિયન્સીસ છે, જેટલા ફોરમમાં આપણને એક્સપિરિયન્સીસ મળે, એ એક્સપિરિયન્સીસ લઈને પછી આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કેવી રીતના કરવું જોઈએ, એ પછી ચર્ચાઓ પછી એ રિજનલ ને વર્લ્ડ ફેડરેશન લેવલ ઉપર એ થવી જોઈએ, અને એક બ્લેસિંગ્સ ત્યાંથી મળે તો પછી આપણે અપનાવી શકીએ દુનિયાભરમાં. પણ પહેલી વસ્તુ તો આપણને ચેલેન્જીસ આમાં ડિસ્કશન થવા જોઈએ, તો શું આપણને ખબર પડે કે ભાઈ જે કોમના જે લીડરો છે અને વોલન્ટિયર્સ છે કે જે આ ચેલેન્જ ઉપર અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે, લોકોની મુસીબતો કેટલી છે અને કઈ કઈ જાતની મુસીબતો છે, તો આપણે સમજી શકીએ તો એના ઉપર પછી આ સોલ્યુશન લઈ આવી શકીએ. પણ આ એક લેવલ ઉપર, પછી બીજા લેવલ ઉપર, ને છેલ્લે આપણને વર્લ્ડ ફેડરેશનના લેવલ ઉપર આ વસ્તુ ડિસ્કસ થવી જોઈએ. એક બીજું કે કોએજને MCB હતા કે ન હતા મને ખબર નથી, નામ મેં જ્યારે જોયા ત્યારે મને કાંઈ એવું દેખાણું નહોતું, તો કદાચ ને એ લોકોને આ ઇન્વિટેશન ગયું પણ ન હોય, કારણ કે આ એક ચર્ચાઓ યુનિવર્સિટી લેવલ ઉપર થતી હતી કે યુનિવર્સિટીના સ્કોલર્સ એ લોકો ઇન્વિટેશન એ લોકો આપ્યા હતા, તો કોમમાં અંદર કોઈ પણ જાતનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ત્યારે ગયું નહીં હોય, પોસિબિલિટી છે. પણ આઈ એમ શ્યોર કે MCB ને કોએજ લેવલ ઉપર ને વર્લ્ડ ફેડરેશન લેવલ ઉપર જે રેપ્રેઝન્ટેશન છે એ અહીંયા એટેન્ડ કરતા હશે, પણ આ જગ્યા ઉપર એ લોકો એટેન્ડ નહોતી કરી, કારણ કે આ યુનિવર્સિટીનું પોતાનું હતું, યુરોપિયન યુનિવર્સિટી. તમારો ત્રીજો શું હતો? બે જ હતા. પણ આઈ એગ્રી વિથ યુ કે એ ચર્ચાઓ ત્યાં પણ થશે ઇન્શાલ્લાહ. બોલા સર. સલામ અલૈકુમ. સિપ્તેનભાઈ, આજને આપના પ્રવચનથી અને આજે આપના વિચારો દર્શાવ્યા છે, ખરેખર એક નોંધ લેવા જેવી બાબત છે. કારણ કે આપણી કોમની ખોજા શિયાઈશના શરીરની ઉત્પત્તિથી તમે જાઓ, જ્યારથી પેદા થઈ છે એનો ઇતિહાસ જો, કારણ કે કુરાનમાં કહેલું છે, કુરાનમાં ઇતિહાસો છે. શા માટે? કુરાનમાં અહેકામો છે. શા માટે? કુરાનમાં બધી ચીજો છે. ઇતિહાસ છે તાકે તમે તમારા જે વડવાઓ હતા, બુઝુર્ગો હતા, એના પગે પાયે તમે ચાલો. આજે હું તમને લઈ જાઉં 19મી સદીમાં, 1900માં, કે જ્યારે સૌથી પહેલાં આપણે શિયાસના શરી થયા, અને મુંબઈની અંદર, મને મુંબઈનો અનુભવ છે એટલે હું તમને કહું છું કે મુંબઈની અંદર આપણી એ જમાત સ્થપાયા પછી આપણા બુઝુર્ગોને, મરહુમ દાઉદભાઈ નાસર, મરહુમ હબીબભાઈ દાઉદ નાસરના મરહુમ પિતાજી, અને આ જે મોટા મોટા ટ્રસ્ટીઓ હતા, એ લોકોને પહેલે આ જ વિચાર આવ્યો હતો કે આપણા જનરેશન, આપણો વંશવેળો ક્યાં જશે. અને તેઓએ હબીબ હાઈ સ્કૂલ, હૈદરી હાઈ સ્કૂલ, રહેમતભાઈ ગર્લ્સ હાઈ સ્કૂલ, રહેમતભાઈ હબીબ ઓર્ફનેજ, અબ્બાસી ઓર્ફનેજ, આ બધું આપણી કોમના માટે ખોલ્યું. આ જ વિચારો સિપ્તનભાઈ જે આજે કરે છે એને બહુ મહત્ત્વ આપવા જેવો છે. આપણી ફેડરેશન જે છે, વર્લ્ડ ફેડરેશન કહો કે કોઈ જ ફેડરેશન છે, બીજાને આપણે જે આ વર્લ્ડ વાઇઝ જે ધ્યાન આપીએ છીએ એના કરતાં આપણી કોમ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ કે આપણા બચ્ચાઓ, આપણો વંશવેળો ક્યાં જશે. અગર જો આપણે ધ્યાન નહીં આપશું
તો પછી જેવી રીતે સિપ્તેનભાઈએ કહ્યું કે આપણે વિખેરાઈ જશું અને પછી ના આપણે આપણા વંશવાળાના રહીશું, ના આપણે અહીંયા ને ક્યાંય ના રહીશું. વસ્સલામ. સર Assalamu alaikum. Very interesting topic. મને બે વસ્તુ, એક મારે ક્લેરિફિકેશન જોઈએ છે અને બીજો એના પરથી મારે કોમેન્ટ પેશ કરવું છે. ક્લેરિફિકેશન એ છે કે મારા હિસાબે જે હું સમજ્યો છું એમાં આપની પાસે સામે બે ચેલેન્જીસ છે. એક છે ઇન્ટરનલ ચેલેન્જ અને એક છે એક્સટર્નલ ચેલેન્જ. તો મારો કોમેન્ટ એ છે કે પહેલાં આપને પૂરો જોર આપીએ કે આપને ઇન્ટરનલી મજબૂત થાય તો વી વિલ બી વેલ આર્મ્ડ ટુ ફેસ ધ એક્સટર્નલ ચેલેન્જ. થેન્ક યુ. જાફરભાઈ. સલામુઅલૈકુમ. મારું કહેવું ફક્ત એટલું જ છે કે તમે વાતો કરી, પહેલાં બી વાત કરી ગયા છે ને આજે એ જ વાત કરી, પણ આના ઉપર એક્શન લેવાની જરૂર છે. જે આપણા પ્રીચરો અત્યારે જે હેટ્રેટ બતાવે છે, આપણે ભલે આપણે વેબસાઇટમાં ના આપીએ કે ઇન્ટરનેટમાં ન હોય, પણ ડોન્ટ ફર્ગેટ આપણામાં એ ઇન્ફોર્મર છે. આજે જેમ આપણે શિયા કે ખોજાની શરત નથી, પણ ખોજા હોય કે શિયા હોય, આજે આ બધે બોમ્બ લગાવી જાય છે. આઈ વુડ બી સરપ્રાઇઝ કે કાલે અહીંયા આવે. એટલે આ વસ્તુ ઉપર ઇમિડિયેટલી એક્શન લેવાની જરૂર છે. આપણા પ્રીચરો આવીને જે તે ભૂલી જાય ને આપણે વાહ કરીએ એમાં કોઈ ફરક નથી. આ વસ્તુને બહુ મહત્ત્વ આપવાની જરૂર છે અને તાત્કાલિક જરૂર છે. અને મેં તમને એમ ન લાગે કે ખાલી હું તમને કહું છું, મેં જમાતના હોદ્દેદારોને બી આ વાત કરી દીધી છે કે અગાઉ આઈ વોઝ વેરી રેગ્યુલર. ધીસ ડેઝ આઈ એમ બી રિલક્ટન્ટ ટુ કમ ટુ ધ મોસ્ક. આઈ એમ સોરી ટુ સે ધીસ. થેન્ક યુ. નહીં જાફરભાઈ, તમે જે પોઈન્ટ મૂક્યા એકચ્યુઅલી એ જ છે કે આપણે જ્યારે મેમ્બર અને મદ્રેસા અને ફેમિલી જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આપણી છે એને જો આપણે સરખી રીતે માઇક્રોસ્કોપ કરશું, જે હા એમ જ છે નહીં, એમ જ છે જાફરભાઈ. એબ્સોલ્યુટલી ઇમિડિયેટ એક્શન આપણે ક્યારે લઈએ કે આપણે આપણા ઇન્સ્ટિટ્યુશનો થ્રુ આપણને કામ કરવું પડશે, આપણા લીડરોને સમજાવવું પડશે. અને 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 તમને ખબર નહીં હોય જાફરભાઈ, આ સાચી વાત છે. અને હું એ તમારી બાજુમાં જ છું, અલ્લાહ ક્યારે લઈ લેશે આપણને ખબર નહીં પડે. પણ એક વસ્તુ આપણને એ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે કે આપણે જેટલી કોશિશ કરીએ છીએ લીડરશિપ સાથે બેસીને કે ભાઈ તમે આ પ્રોબ્લેમો અને ચેલેન્જ ઉપર મહત્ત્વ આપો. વાળ ધોળા થતા જાય છે જાફરભાઈ, પણ આપણને અમુક ઘણી વખતે કે હું મારી ઈસી પાસે જઈશ, હું મારા ઈસીને કન્સલ્ટ કરીશ, આપણને આ બધી વાટ જોવી પડે છે. આપણે કોઈ એવી જાતનું રેવોલ્યુશન ન લઈ આવી શકીએ, આપણે ઇન્સ્ટિટ્યુશન થ્રુ કામ કરવું પડે છે, કારણ કે આપણે આપણા કોમને એવી બનાવી છે. બરાબર કે નહીં? એબ્સોલ્યુટલી. એટલા માટે આપણને એબ્સોલ્યુટલી હા એ જ. અને હું તમારી સાથમાં જ છું. ડિફરન્સ એટલું જ છે કે આપણને લીડરોને આપણને સમજાવવા પડશે કે આ મહત્ત્વનું કામ છે. આપણે સાથે બેસીને એ લોકોને સમજાવી. બરાબર ને? હું તમારી સાથે બેસવા કબૂલ છું. ચાલો હા ચાલો, મને જરાય વાંધો નથી. આપણે સમજાવીએ. મને સાથ આપો તમે જાઓ. નહીં. અબ્દુલ સલામભાઈ. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. ભાઈઓ,
મને અત્યારે મહત્વની બે ચીજ કહેવી છે. પહેલી વાત એ છે કે સિપ્તેનભાઈ સ્કૂલની વાત કહી ગયા તો એના બારામાં મને કેવું છે કે સ્કૂલના બારામાં સ્કૂલ ઇઝ વેરી લોંગ ઓવરડ્યુ અને એની વાતચીત થઈ હતી આ જ જમાતમાં આ જ કોમ્યુનિટીમાં 25 વર્ષ પહેલાં અને ત્યારે એ વાતચીત આગળ વધી ત્યારે આપણી નર્સરી સ્કૂલ શરૂ થઈ ને એમાં આમદભાઈ આમદ ડુંગરસિંહ પણ હતો સાથે અને મેં પણ ભાગ લીધો હતો પણ એના પછી વાત આગળ વધી નથી ત્યાં જ ઊભી રહી ગઈ. હવે 25 વર્ષ થયા અમે કાંઈ નથી કર્યા એન્ડ આજે નતીજો એ છે કે બીજી બધી કોમો આગળ વધી ગઈ છે અને બીજી અહલે સુન્નત વલ જમાતે ઘણી બધી સ્કૂલો શરૂ કરી નાખી છે. અમે હજી પાછળ રહી ગયા છીએ. મને નથી લાગતું કે આ જે ફ્રી સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ જે છે ક્યાંય શરૂ થઈ ગયો હોય. અમે હવે કોશિશ કરીએ છીએ. બીજી મને શું કહેવું હતું કે અમારી આદત થઈ ગઈ છે કે આપણે પ્રોબ્લેમ્સ જે હોય છે એ અમે લિસ્ટ બનાવીએ છીએ પણ સાથે સાથે એ પ્રોબ્લેમ્સનો સોલ્યુશન શું છે એ અમે કોઈ દિવસ સજેસ્ટ નથી કરતા અને આપણે હવે આ આદત નાખવાની જરૂર છે કે જ્યારે પણ અમે પ્રોબ્લેમ્સનો લિસ્ટ બનાવીએ તો દરેક પ્રોબ્લેમનો ઓલ્ટરનેટિવ 3-4 સોલ્યુશન શું હોઈ શકે એ પણ જો સાથે હોય તો એ સોલ્યુશન્સ આપણે ધ્યાનમાં રાખીને ઉપર ચર્ચા કરી અને આ આગળ વાત વધી શકે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ. આ દુબઈના બોલશે. દુબઈમાં કરવું છે કે શારજામાં? અસ્સલામુ અલૈકુમ. આપણે અહીંયા ચાલુ કર્યું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. મજલિસ પહેલાં કે દુઆ પહેલાં 5 મિનિટ કુરાન પડે છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. પછી જો કુરાનનું ટ્રાન્સલેશન કરવામાં આવે તો ઘણો ફરક પડી શકે છે. એકી વસ્તુ. બીજું આપણી પાસે જે કિતાબ છે નાજુ બલાગા, મને ખાતરી છે કે જો એ મેમ્બર પરથી પડવામાં આવે અને કોન્સ્ટન્ટલી જો એમાં જો માલિક અશ્તરની જે કાગળ છે કે જેની અંદર હ્યુમન રાઇટ્સ બતાવવામાં આવે છે એ બધું જો કહેવામાં આવે તો કોમ ઘણી આગળ વધી શકે. પણ ફોર્ચ્યુનેટલી એ આપણા પ્રેસિડેન્ટ કે મુખ્યોને આ જરૂર છે કે મૌલવીઓને આ સમજાવે. થેન્ક યુ. હા, એના માટે તો ચર્ચા થઈ રહી છે કે આપણે જમાતમાં જાઉં છે લશ્કર લઈને. સમજ્યા? એ તો ખાસ મૂળ સબ્જેક્ટ એ જ છે ને તમે જરાક મોડા થયા છો પણ ચાલુ અત્યારે કુરાન જે શરૂ થાય છે એના માઇનસ સાથે મિનિંગ સાથે થાય છે, એનો તર્જુમો સાથે હોય છે. હા, બસ મૂકી અહીંયા છે. અહમદભાઈ, Assalamu alaikum. What Siptenbai has said here is commendable, but I would like to speak on behalf of the institutions. I don't like people to go here with the impression that the institutions are doing nothing. This is a great community, really great community. We don't appreciate ourselves, but people outside this community, they really appreciate our communities. Now that we want to continue with what the community is doing, especially at the times that we are living, we have identified our problems. Our problems are not new problems. They have been there for many, many years. Many of them have been identified and improved on. So the best thing is, rather than, as you said, Jafar Bhai said, we can talk today, we can make a whole list, and then we go back and forget about it. So what we should do
is we should try to speak to these established institutions, because we all come under those institutions, and try to, project what problems the community is facing. I tell you, I belong here, and I'm proud to say, if you look at Stanmore Jaffrey, for example, if you look at our small children, 4 years, 5 years, they come here and read Quran, read these du'as. Even in East Africa, we are not able to see such young children, performing. So there is a lot of awareness, really a lot of awareness, but we have to improve on the awareness. But the impression, to go back with the impression that we are doing nothing, we are facing this, the institutions are not doing anything, it is wrong. We should remove that, is what thinking. Our institutions are great, and let us sit with the institution and improve on what we want to improve for. Sipten Bhai, thank you very much.